तेषां भगवतो सावकसङ्गो आउनैयो पाउनैयो दाकिनै अंजलिकरणै समेजतु. He always used to come the monastery and offer to Bhikkhu Sangha and requisites like alms and what monks needed, and also they just one is sexual misconduct. When we first we will present a fruit bouquet. இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட அடுத்த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணுன்ற உத்தேசத்தோடு வழி நடத்தினுக்கிறார். இன்னைக்கு அவர் வந்திருக்கிறதுல நமக்கு ரொம்ப பெருமை, ரொம்ப சந்தோஷம். சேர்மன் டாக்டர் கேபிசிசி சொன்னாங்க, அவர் கொடுத்தது 2 கண்ணு, ஆனால் 4% வில் கெட் விஜய். பிகாஸ் ஆஃப் his 2 eyes, 4% will get eyes. His eyes is living in this world. ஸோ சிறப்பு செயல் என்னன்னா, அவர் ஒரு பிரச்சாரவாதி. இந்த ஸ்டீஃபன்ஸ் ரோடு பூர்த்தி அவருடைய சவ ஊர்வலம் போகும்போது அந்த யாத்திரையில் அந்த டெக்கரேட்டிவ் ரத்தத்தில் போகும்போது என்டையர் இந்த தெருவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வழி நின்று அனுப்பி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி பிரேசர் டவுனில் இருக்கிறவங்க கூட எல்லா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள் அவர் இங்கே வெளியே நின்று நாய் கூட்டு போய் வர்றது போகிறது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அவருக்கு நிறைய நண்பர்கள். பிக்கூர் ரத்னசேல் பந்திஜி, your words were very inspiring. That too, on this wonderful occasion, we lost our younger brother. Sir and my father are relatives from KGF. இன்னும் பெரிய மகிழ்ச்சி, எல்லாம் நம்ம KGF காரங்க நிறைய பேர் வந்துருக்குதுங்க. ரொம்ப ஒரு மரியாதையான விஷயம் இன்றைக்கி எல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்ம அண்ணன் மகன் நம்ம தம்பி அவன் இறந்த பிற்பாடு வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட், இந்த வெரி யங் ஏஜ் we lost him and he was a very dynamic person. Today in this world there is no time for anybody. There was once upon a time every house never had gates because everybody had confidence that the next person will take care of us. We used to go to everybody's house. Today all the houses are like birds cage. They have how birds live, like that, because we have fear for others. But at that time he's having so much relationship with all the neighbors. When he died and when his body was going all ಈ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಂಥ ನೋವು ಅದು. ಪಾಪ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನಮಗೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ನಾನು ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. தந்தையருக்கும் முதற்கண் என் இரங்கல் வணக்கத்தை உரிதாய்க்கொண்டு, நாம் வாழும் காலத்திலே வாழும் மனிதனை, வாழ்ந்த மனிதனை பற்றியும் சிறப்பாக செயல்படுவது கிடையாது, பேசுவதும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு மனிதன் மறைந்த பின்பு தான் அவருடைய வாழ்க்கை சிறப்பினை பற்றி நாம் பேசி தெரிந்து கொள்ளுகின்றோம். ஒரு பையனை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, அவரு சமூகம் போது அது நரகத்துக்கு போதா சொர்க்கத்துக்கு போய் பார்க்கணும்னா? அப்ப அந்த பையன் கேட்டானா, தாத்தா எனக்கு என்ன தெரியும் அவர் சொர்க்கம் நரகத்துக்கு போறது, எனக்கு நீ சாவுக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம். What? Okay.
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ದಿನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನೇಚರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಗುರುನಾಥ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಾದ MLA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ KPCC ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅವನು ಸುಮಾರು 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಪ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್, ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ರೋಡ್, ಅವನದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ವಿಪರೀತ ಜನ ಸೇರಿದರು. ಹೋಗೋರು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಲಹೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತಪ್ರತೆಯಿಂದ ಬರೋರು ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ MP ಆಗಲಿ MLA ಆಗಲಿ ಅವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟು, ಸನ್ಶೈನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದಾಗ ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ 10 ಚೇರ್ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆದರೆ ನಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಥರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುರುನಾಥ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನನ್ನ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಭಾಳ ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿಜಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಈ ನೋವಿನ ಎಲ್ಲ ಭರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡು, ತುಂಬ ಆತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ. ಆ ಥರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಮಾರು ಇದು ಹೋಮ್ ಏಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು. ಈ ಬೀದಿನಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು. ಜಾತಿ ಮತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳೋರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗ ಅವರು ತೀರೋದು ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸೇವೆನ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಆ ದೇವ್ರ ಥರ ಇದ್ದು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ತೋಗನು ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು. ಆ ಕಣ್ಣಿಂದ
ಒಂದು 4 ಜನ 6 ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೋರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಳಿದಾಗ, ಇನ್ನೋರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೋಡ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ.